Good morning, students. In last class, we discussed stereochemical aspects in nucleophilic substitution reactions. In the stereochemical aspects of nucleophilic substitution reactions, we discussed what is chirality center, is also called as chiral carbon atom, is also called as stereo center, is also called as asymmetric carbon atom. It's very important 1 mark point of view. The carbon atom which is bonded to 4 different atoms or groups are called as chirality center. Next 1 mark there may be chance in kelbodu. What is an example? You take lactic acid. In lactic acid there is a one carbon atom which is bonded to 4 different atoms or groups. You lactic acid example agi kodbodu. That is H ಅಥವಾ OH ಈ ಕಡೆ ಕೊಡಿ, no problem. H COH CH3. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? This is the chiral carbon atom. This carbon atom is chiral carbon atom. What is chirality ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. The process of it's very important. The process in which a pair of molecules as non-superimposable mirror images are called as chirality. Arthaita? Next, there may be a chance to kelbodu. Arthaita, it's very important. Enantiomers. A pair of molecules which are non-superimposable mirror images to each other is called as enantiomers, and the phenomenon is called as enantiomerism. Enantiomerism kelbodu ಅಥವಾ enantiomers ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. A pair of molecules which are non-superimposable mirror images on each other is called as enantiomers, and the phenomenon is known as enantiomerism. Example, both D and L lactic acid ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? D and L lactic acid. Next, Racemic ಅಂತ example ಕೇಳಬಹುದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Racemic ಅಂತ example. What is Racemic? An equimolar mixture of both D and L isomers are called as Racemic. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Example, D lactic acid, equimolar mixture of both D and L lactic acid example ಕೊಡಬಹುದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Next, it's very important another that is for example, you take D and L lactic acid mixture, equimolar mixture of D and L lactic acid, ಅಥವಾ 2-bromobutane, D and L 2-bromobutane equimolar mixture, optically inactive Y ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಥವಾ ಜನರಲ್ ಆಗಿ certain organic compounds, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, equimolar mixture mixed, they are optically inactive Y ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Racemic mixture is optically inactive why ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ because it's very important. The optical rotation produced by D isomer is cancelled by L isomer. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? equimolar mixture ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, D and L isomers, D rotates ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ರೊಟೇಷನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ L isomer ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ equimolar mixture. ಅಂದರೆ 50 ml of D ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ 50 ml of L ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ 500 ml of D D isomer ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ 50 ml of L isomer ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, D ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ L isomer. ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್. Racemic mixture is optically inactive. ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ರಿಟೆನ್ಷನ್ನು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಇನ್ವರ್ಷನ್ನು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ರೇಸ್ಮೈಸೇಷನ್ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. The process of conversion of enantiomers into Racemic mixture is called as racemization. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ರೇಸ್ಮೈಸೇಷನ್, ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅರ್ಥ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ವರ್ಷನ್ನು ಮತ್ತು ರೇಸ್ಮೈಸೇಷನ್ನು ಮತ್ತು ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಮೂರನ್ನು ಒಂದರಲ್ಲೇ ತೋರಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಮೂರನ್ನು ಒಂದರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಯು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ CH3C, or you take this one C2H5. ಹಿಂಗೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. This is H and this is Y ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ, ಅಥವಾ X ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? X ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಬೋತ್ ರಿಟೆನ್ಷನ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಮತ್ತು ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಎರಡು ಕ್ರಿಯೆನ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇವಾಗ ಇದನ್ನು Y ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋಣ.
ವೈ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ರಿಟೈನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ, CH3 C2H5 ಈ ಎಕ್ಸ್ ಬದಲು ವೈ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಇವಾಗ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಕೈರಾಲಿಟಿ ಸೆಂಟರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. chiral carbon atom. The relative spatial arrangement of bonds is going to be same during the chemical reaction. ಈ chemical reaction ಆದಾಗ the spatial arrangement of bonds around the chirality center is going to be same. That is called as retention configuration ಅಥವಾ retention transformation ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅದನ್ನೇ ಇದೇನಿದು ನಾವು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ, ಇದನ್ನು ಎ ಅಥವಾ ಬಿ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. ಇದನ್ನು ಬಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ಇನ್ವರ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ನಾವು ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋಣ, ವೈ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಇವಾಗ ಇನ್ವರ್ಷನ್ ತಾನೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಸಿಂಪಲ್ CH3 ಹಂಗೆ ಇರಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ದಟ್ ಈಸ್ H Y ಎಕ್ಸ್ ಜೊತೆ ನಾವು ವೈನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ C2H5 ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೈ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇದನ್ನು ಬಿ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. ಇದನ್ನು ಇನ್ವರ್ಷನ್. ಈ ಮೇಲೆ ಇನ್ವರ್ಷನ್. ಏನು ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಕೈರಾಲಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ನು ಇವಾಗ ಈ ಕೈರಾಲಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಸುತ್ತಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಂಡ್ಸ್ 4 ಬಾಂಡ್ಸ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಅಥವಾ ಕೈರಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಸುತ್ತಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 4 ಬಾಂಡ್ಸ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಆಪೋಸಿಟ್ when compared to reactant during a chemical reaction. ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ವೈಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಇವಾಗ ರೇಸ್ಮೈಸೇಷನ್ ಇದೇನಿಗೋ ಎನಾಕ್ಷನ್ ವಸ್ತಾನೆ ನನಗೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋಣ, ವೈ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ರೇಸ್ಮೈಸೇಷನ್ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ಈ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ರೇಸ್ಮೈಸೇಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಸೇಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ H CH3 C2H5 Y. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. CH3 Y C2H5 H. This is called as racemization. ಇದು A, ಇದು B. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಇದೇನಿದು ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಅಲ್ವಮ್ಮ. ಇದು ರಿಟೆನ್ಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಎರಡೂ ಸೇರಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ, ರೇಸ್ಮೈಸೇಷನ್. This is racemization. The process of conversion of enantiomers into racemixture is called as racemization. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಇದು ರಿಟೆನ್ಷನ್, ಇದು ಇನ್ವರ್ಷನ್, ಇದು ರೇಸ್ಮೈಸೇಷನ್. ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದ್ಸಲಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಬಟ್ ಒಂದೇ ಒಂದ್ಸಲಿ ಕೇಳಿದ್ದ ಮೇನ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀರಿಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಸ್ಟೀರಿಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ SN1 ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಸ್ಟೀರಿಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ SN2 ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಒಂದ್ಸಲಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟೀರಿಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ SN1 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೇಳಿದ್ದ, ಒಂದ್ಸಲಿ ಕೇಳಿದ್ದ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಹಾಂ, ಏನು ಸ್ಟೀರಿಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್? Stereochemical aspects in SN1 reaction. It's very important. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. CET ನೀಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೀರಿಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ SN1 ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಇವಾಗ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ SN1 ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. The SN1 mechanism in optically active alkyl halide ತಗೋಬೇಕು. ನಾವು ಟೆಸ್ಟಿಬ್ಯೂಟಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್? ಟೆಸ್ಟಿಬ್ಯೂಟಲ್ ನಾವು SN1 ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೆಸ್ಟಿಬ್ಯೂಟಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ? ಅಥವಾ ಟೆಸ್ಟಿಬ್ಯೂಟಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಥವಾ ಟೆಸ್ಟಿಬ್ಯೂಟಲ್ ಅಯೋಡೈಡ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಇದನ್ನು ತಗೋಬಾರ್ದು ಸ್ಟೀರಿಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್.
ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಹೊಂದಿರಬಾರ್ದು, ಮತ್ತು ಕೈಲಾಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕೈಲಾಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಹೊಂದಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯಾವ ಸರಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ? ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ SN1 ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? SN1 ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇನ್ ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಲ್ಕಲೈಡ್ ತಗೋಬೇಕು. ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಲ್ಕಲಿ ಅಲೈಡ್. In SN1 mechanism, the first step is determining step. That is the slowest step. That is the formation of carbocation. No? That formed carbocation, the carbon atom is sp2 hybridized. The carbon atoms are sp2 hybridized, and also it's having planar structure. Hence, the nucleophile can attack on either side to the carbocation. ಕಾರ್ಬೋಕೇಟೈನ್ಗೆ ಯಾವ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಬಂದು ಆ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರೇಸ್ಮೈಸೇಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ SN1 ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ. ಏನೇಳಿ ರೇಸ್ಮೈಸೇಷನ್. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಆ ಕಾರ್ಬೋಕೇಟೈನ್ ಪ್ಲೇನಾರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಬೋಕೇಟೈನ್ಗೆ sp2 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸ್ಡ್ ಕಾರ್ಬೋಕೇಟೈನ್ಗೆ ಪ್ಲೇನಾರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಬಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ರೇಸ್ಮೈಸೇಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ರೇಸ್ಮೈಸೇಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಣ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದರಿಂದನೇ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು SN1 ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮಲ್ಲಿ ಅನ್ ಈಕ್ವಿಮೋಲಾರ್ ಮಿಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ ಐಸೋಮರ್. ಬೋತ್ ಎಲ್ ಐಸೋಮರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಡಿ ಐಸೋಮರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ರೇಸ್ಮೈಸೇಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಾವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ ಯು ಟೇಕ್ 2-bromobutene ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಏನು 2-bromobutene? ದಟ್ ಈಸ್ Br CH3H. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ, ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. CH2 CH3 ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೈಲಾಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಅ 2-bromobutene. 2-bromobutene ಇದನ್ನು ನಾವು SN1 ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್? ಸ್ಟೆಪ್ 1 ಏನಿರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಅಯನೈಸಸ್ ಟು ಗಿವ್ ಕಾರ್ಬೋಕೇಟಯನ್ ಅಂಡ್ Br minus ion is separated. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋಲಿ ಅಯನೈಸಸ್ ಟು ಗಿವ್ ಕಾರ್ಬೋಕೇಟಯನ್ CH3 plus H CH2 CH3 plus Br minus. This is the rate determining step. This is the carbocation. In which the carbon atom is sp2 hybridized. It's having planar in structure. Hence, the nucleophile, the OH minus. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ 2-bromobutane ಅಂತಾನೆ. ಏನು ರಿಯಾಕ್ಷನ್? ಇದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, aqueous NaOH ಜೊತೆ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ aqueous NaOH ಜೊತೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾನೆ. ಯಾವಾಗ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ aqueous NaOH ಜೊತೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಕೇಟೈನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ NaOH ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ OH ಮೈನಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಪ್ಲೇನಾರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಿಂದ ಈದರ್ ಸೈಡ್, ಅಂದರೆ ಯಾವ ಸೈಡಿಂದ ಬೇಕಾದರೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಎ ಮಿಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ ಐಸೋಮರ್ ಎರಡೂ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸ್ಟೆಪ್ 2. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇವಾಗ OH ಮೈನಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯನ್ಗೆ. ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯನ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ. ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯನ್ ಇದಕ್ಕೆ OH ಮೈನಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಕೂಡ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ಬೋದು. and either side it can attack, no? Hence it gives a mixture of two products. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? that is CH3 OH H. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? CH2 CH3 ಇದು ಎಲ್ ಐಸೋಮರ್. ಏನು ಎಲ್ ಐಸೋಮರ್. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದು ಡಿ ಐಸೋಮರ್ ಕೂಡ. CH3 H OH CH2 CH3 ಇದು ಡಿ ಐಸೋಮರ್.
ನಾವು ಸ್ಟೀರಿಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ SN1 ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಲ್ಕಲೈ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ತಗೊಂಡು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು 2 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದು ರೇಷ್ಮೈಸೇಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಸಹ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದಿಸ್ ದ ಸ್ಟೀರಿಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ SN1 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ SN1 ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? SN1 ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀರಿಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಲ್ಕಲೈ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ನ ತಗೊಂಡು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದನ್ನು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಇದು ರೇಷ್ಮೈಸೇಷನ್. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. SN1 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ SN1 ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ರೇಷ್ಮೈಸೇಷನ್. ರೇಷ್ಮೈಸೇಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ SN1 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? SN1 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ರೇಷ್ಮೈಸೇಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಅದೇ SN2 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಾವು ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟೀರಿಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ SN2 ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸ್ಟೀರಿಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ SN2 ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸ್ಟೀರಿಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ SN2 ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಈ SN2 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಸ್ಟೀರಿಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ನಾವು ಇದನ್ನು SN2 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ದಟ್ ಈಸ್ ಮೀಥೈಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಥವಾ ಮೀಥೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಥವಾ ಮೀಥೈಲ್ ಅಯೋಡೈಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಆರ್ಡರ್ ಫ್ರೀ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಸ್ಟೀರಿಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಲ್ಕಲೈ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ತಗೋಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ an optically active, that is alkyl halide in SN2 reaction. ಅದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2-bromo octane ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. C6H13 2-bromo octane ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ 6 7 8 2-bromo octane. ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾಡೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಣ. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ OH ಮೈನಸ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟು ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್. ಲಿವಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವುದಿಲ್ಲ? ಹ್ಯಾಲೋಜನ್, ದಟ್ ಈಸ್ Br. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ಬ್ರೋಮೈಡ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಬಂದು OH ಮೈನಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? OH ಮೈನಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ OH ಮೈನಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇಟ್ ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಈ ಬಾಂಡ್ ವೀಕ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಇದು ವೀಕ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಾವೆಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಡ. ಆ ಸ್ಟೀರಿಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. OH ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? CH3 ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? H ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ C6H13 ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಲಿವರ್ ಅಟ್ಟಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ತಾನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ octane to all. Octane to all. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? octane to all is a product. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಲರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಮ್ಮ? ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 2-bromo octane ತಗೊಂಡು ನಾವು ಸ್ಟೀರಿಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಇದು ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಪೋಸಿಟ್ OH ಮೈನಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟು ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಯಾವ್ದು ಲಿವಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಲ್ಲಿ? ಬ್ರೋಮೈಡ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬಂದು OH ಮೈನಸ್ ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದನ್ನು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಇದುವರೆಗೂ, ಬಟ್ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಡ್ಬೋದಾ? ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸ್ಟೀರಿಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಬೋತ್ SN1 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ SN2 ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಲೋಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಮುಗೀತು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಇದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಎರಡನೇದು. ಒಂದನೇದು
ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್, ಎರಡನೇದು ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್, ಮೂರನೇದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ? ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹ್ಯಾಲೋ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್, ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ alcoholic potash. Haloalkanes reacts with alcoholic potash. ಅಥವಾ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ KOH, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದಮ್ಮ. ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಪೊಟ್ಯಾಷ್ ಅಂದ್ರು ಅಂತೆ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಂದ್ರು ಅಂತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬೀಟಾ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕರಿತೀವಿ. ಬೀಟಾ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಡಿಹೈಡ್ರೋಹ್ಯಾಲೋಜಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನೇಳಿ? ಡಿಹೈಡ್ರೋಹ್ಯಾಲೋಜಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಣ ಇದು. CET ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ NEET ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಡಿ ಮೀನ್ಸ್ ರಿಮೂವಲ್. ಹೈಡ್ರೋಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಅಂದರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಡಿಹೈಡ್ರೋಹ್ಯಾಲೋಜಿನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಡಿಹೈಡ್ರೋಹ್ಯಾಲೋಜಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಯಾಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೀಟಾ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬೀಟಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್. ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬೀಟಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ನಾವು ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಕರಿತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಬೀಟಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಬೀಟಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ನಿಂದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರಿಮೂವ್ ಆದರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದಕ್ಕೆ ಬೀಟಾ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹ್ಯಾಲೋ ಆಲ್ಕೇನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಪೊಟ್ಯಾಶ್ ಅಥವಾ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಥವಾ ಬೀಟಾ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಡಿಹೈಡ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 1 or 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ. CET NEET ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬೀಟಾ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಯಾಕಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಅದನ್ನು ಡಿಫಿಕಲ್ಟಾಗಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಏನು ಬೀಟಾ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವೆನ್ ಹ್ಯಾಲೋ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಬೀಟಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಂದರೆ ಬೀಟಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಅಂದರೆ ಬೀಟಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಹ್ಯಾಲೋ ಆಲ್ಕೇನ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಬೀಟಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹಿಂಗೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಅಥವಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವೆನ್ ಹ್ಯಾಲೋ ಆಲ್ಕೇನ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಬೀಟಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಥವಾ ಬೀಟಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ undergo heated with alcoholic potash. Undergo heated with alcoholic potash. ಯಾವ ಹ್ಯಾಲೋ ಆಲ್ಕೇನ್ ತಗೋಬೇಕು? ಬೀಟಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹ್ಯಾಲೋ ಆಲ್ಕೇನ್ ತಗೊಂಡು ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ KOH ಜೊತೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಡಿಹೈಡ್ರೋಹ್ಯಾಲೋಜಿನೇಷನ್. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು to form corresponding alkene. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? This reaction is called as beta elimination reaction. ಬರೀಬೋದಾ? beta elimination reaction ಅಂದರೆ example, you take CH2 double bond CH2, sorry CH3 CH2 Cl ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾವುದಿದು? ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋರೋಈಥೇನ್ ಅಥವಾ ಈಥೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಅಥವಾ ಈಥೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇದನ್ನೇ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್, ಇದು ಬೀಟಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲವ? ಇದು ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೀಟಾ ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಬೀಟಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ KOH ಜೊತೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಡಿಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಷನ್.
KCl H2O ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಲ್ಕೀನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಥೀನ್. ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದನ್ನು ಡ್ಯಾಶ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಜನರಲ್ ಆಗಿ haloalkane containing beta carbon atom undergo heated with alcoholic KOH, name the product is formed ಅಂತ. corresponding alkene ಈಥೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಥವಾ ಈಥೈಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಅಥವಾ ಈಥೈಲ್ ಅಯೋಡೈಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈಥೀನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಗಿವ್ರಿಸಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. methyl chloride, methyl bromide, methyl iodide does not undergo dehydrogenation reaction. Why? ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. What is the reason? Because it does not containing a beta carbon atom. ಆಲ್ಫಾ ಒಂದೇ ಇರೋದು ಅದರಲ್ಲಿ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? methyl chloride, methyl bromide ಅಥವಾ methyl iodide does not undergo this beta elimination reaction ಅಥವಾ dehydrogenation reaction ಆಗಲ್ಲ. ಯಾವ ಹ್ಯಾಲೋಆಲ್ಕೇನು ಬೀಟಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿಹೈಡ್ರೋಜನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಥೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಈಥೈಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್, ಈಥೀನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತಾ? ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಪ್ರಾಪರ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ CH3 CH2 CH2 Br ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ ತಾನೇ ಇದೆ, ಇದು ಬೀಟಾ. ಬೀಟಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮಿಂದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದನ್ನು ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ KOH ಜೊತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ KOH ಜೊತೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ Br ಇಲ್ಲಿ H ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರೋಪೀನ್. corresponding alkene CH3 CH double bond CH2 propene ಅಥವಾ ಪ್ರೋಪನೀನ್ ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? KBr plus H2. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಇದು ಬೀಟಾ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಡಿಹೈಡ್ರೋಜನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಡಿಹೈಡ್ರೋಜನೇಷನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀಸನ್ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಹೈಡ್ರೋಜನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೀವು ಡೌಟ್ ಬರ್ಬೋದು, ಸರ್ ಒಂದೇ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬೀಟಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ ಇತ್ತಾ? ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್. 2 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ, ಬೀಟಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಅವಾಗ ಏನು ಸರ್, ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಡಿಹೈಡ್ರೋಜನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಫಾಲೋಸ್ ಸೆಡ್ಜೆಫ್ಸ್ ರೂಲ್. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ dehydrogenation reaction, if more than one beta carbon atom present in the haloalkane, at that time it undergo Sedgwick's rule. Scientist name Sedgwick's rule. Sedgwick's rule. Sedgwick is scientist name. Sedgwick's rule. ಏನಾಗುತ್ತೆ Sedgwick's rule ಅಂದರೆ, if the haloalkane containing more than one beta carbon atom, the hydrogen atom must be removed from the beta carbon atom containing least number of hydrogen atoms. ಯಾವ ಬೀಟಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅದರಿಂದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಆಲ್ಕೀನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ Sedgwick's ರೂಲ್. ನೀವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಬೇಕಾದರೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನು ಡಿಹೈಡ್ರೋಹ್ಯಾಲೋಜಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಬೀಟಾ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಕೀನ್. ದ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಲ್ಕೀನ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? which has more alkyl groups attached to the nucleoprotein carbonate.
attached to the doubly bonded carbon atom. ನಾವು ಸೆಡ್ಜೆಫ್ ರೂಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೀಟಾ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಈ ಬೀಟಾ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮೆಥಾಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಮೆಥಾಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್, ಮೆಥಾಲ್ ಅಯೋಡೈಡ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಬೀಟಾ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಡಿಹೈಡ್ರೋಜನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದಂತ ಯಾಕಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೆಡ್ಜೆಫ್ ರೂಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೆಡ್ಜೆಫ್ ರೂಲ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಾಗಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು ಯು ಟೇಕ್ 2 ಬ್ರೋಮೋ ಪೆಂಟೇನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ CH3 CH2 CH ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? H CH Br CH2H. ಏನಿದು? 2 ಬ್ರೋಮೋ ಪೆಂಟೇನ್. ನೋಡಿ 1 2 3 4 5 ಪೆಂಟೇನ್ ರೂಟ್ ವರ್ಡ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎರಡನೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬ್ರೋಮೋ 2 ಬ್ರೋಮೋ ಪೆಂಟೇನ್. ಇವಾಗ ನಾವು ಈ 2 ಬ್ರೋಮೋ ಪೆಂಟೇನ್ಗೆ 2 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೀಟಾ ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಆಲ್ಫಾ, ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆಲ್ಫಾ ಆದರೆ ಇದು ಬೀಟಾನೇ, ಇದು ಬೀಟಾನೇ ಅಲ್ವಾ? 2 ಬೀಟಾ ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ದ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಈಸ್ ಏನು? ವಿಚ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಲೆಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. 2 ಬೀಟಾ ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ? ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಇದಾವೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಇದಾವೆ. ಇದರಿಂದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗಿ, ಅರ್ಥ ಐತಿ? ಇದರಿಂದ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದರಿಂದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿನಃ ಇಲ್ಲಿ ಆಗೋದು ಕಡಿಮೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇದನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? KOH ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಮಗೆ 2 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೆಡ್ಜೆಫ್ ರೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಫಾಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಟ್ ಈಸ್ CH3 CH2 CH ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ CH. ಏನದು? ಪೆಂಟ್ 2 in 1 2 3 4 5 ತನ ಪೆಂಟ್ 2 in. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಬರ್ಬೋದು? CH3 CH2 CH2 CH ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ CH2. ಇದು ಪೆಂಟ್ 1 in ಅಥವಾ ಪೆಂಟೀನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬಟ್ what is a major product according to Sejaf's rule? Out of these 2, which is the major product? This is the major product. This is the major product. This is the minor product. You Sejaf's rule artha agide ansutta? In dehydrogenation reaction, the prepared product is alkene, no? The prepared, that is alkene, which has more alkyl groups attached to doubly bonded carbon atom. Doubly bonded carbon atom ಗೆ more alkyl groups ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ prepared product. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹಿಂಗಾದ್ರೂ ಬರೀ ಸೆಡ್ಜೆಫ್ಸ್ ರೂಲ್, ಅಥವಾ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಡಿಹೈಡ್ರೋಜನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಬೀಟಾ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಟ್ haloalkane containing more than 1 beta carbon atom, the hydrogen atom must be removed from the carbon atom containing least number of hydrogens. This is the Sejaf's rule in beta elimination reaction. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದಾ? ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್? ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅರ್ಥಾತ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಟೆರ್ಷಿಯರಿ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್
ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕಲೈಡ್ಸ್. ಈ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹ್ಯಾಲೋ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆರ್ ಐ ಆರ್ ಬಿ ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ ಜನರಲ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ತಾನೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಐ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಬಿ ಆರ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಸಿ ಎಲ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಎಫ್. ಈ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಡಿಫರೆಂಟ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಹ್ಯಾಲೋ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಇದು ನಿಮಗೆ CT8 ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಬೀಟಾ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ, ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಮೆಟಲ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಮೆಟಲ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್. Reaction with metals. Third chemical property, reaction with metals. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಎರಡು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ನಂಬರ್ 1 ಈಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಸೋಡಿಯಂ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ನಂಬರ್ 1 ಈಸ್ reaction with magnesium. Haloalkane reacts with magnesium. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ರಿಗ್ನಾರ್ಡ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನು ಹೇಳಿ, ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ರಿಗ್ನಾರ್ಡ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್. ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ರಿಗ್ನಾರ್ಡ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್. ಗ್ರಿಗ್ನಾರ್ಡ್ is scientist name. Grignard reagent. That Grignard reagent is generally represented as RMGX. RMGX. That is a general representation of Grignard reagent. One mark ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. What is general representation of Grignard reagent in the RMGX, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಇವಾಗ ನಾವು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ರಿಗ್ನಾರ್ಡ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಅಥವಾ RMGX ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹ್ಯಾಲೋ ಆಲ್ಕೇನ್ ಇಂದ ಅಂತ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ವೆನ್ ಹ್ಯಾಲೋ ಆಲ್ಕೇನ್ general represented RX, no? When it is heated with magnesium in dry ether, magnesium in dry ether to form RMGX, to form RMGX. This is called as Grignard reagent. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. You take example CH3 Cl ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಥವಾ Br ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ I ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ನೀವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. When it is heated with magnesium in dry ether, magnesium in dry ether to form methyl magnesium chloride, to form methyl magnesium chloride. Methyl magnesium chloride. ಇಲ್ಲೇನಾದರೂ ಮೆಥಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಮೆಥಲ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಬ್ರೋಮೈಡ್. ಐ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಮೆಥಲ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಅಯೋಡೈಡ್, ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಮೆಥಲ್ ಅಯೋಡೈಡ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಮೆಥಲ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಅಯೋಡೈಡ್, ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋಬೋದ. ಯು ಟೇಕ್ ಈಥೈಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್, CH3 CH2 Br, ಸೇಮ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಇನ್ ಡ್ರೈ ಈಥರ್. ಏನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಈಥೈಲ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಬ್ರೋಮೈಡ್, ಈಥೈಲ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಬ್ರೋಮೈಡ್, CH3 CH2 MgBr, ಈಥೈಲ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಬ್ರೋಮೈಡ್. ಪ್ರೋಪಲ್ ಅಯೋಡೈಡ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಜೊತೆ ಡ್ರೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡ್ರೈ ಇದ್ದಾಗ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರೋಪೈಲ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಅಯೋಡೈಡ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಈ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ನಮಗೆ ಈಥಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ತೊಗೊಂಡು ಈಥಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಈಥಲ್ ಅಯೋಡೈಡ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಮೀಥಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಮೀಥಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಮೀಥಲ್ ಅಯೋಡೈಡ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರೋಪಲ್ ಅಯೋಡೈಡ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಪ್ರೋಪಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಪ್ರೋಪಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ.
ಮುಗೀತು reaction with metals. That is the preparation of being a reagent. Any doubt? It's a very, very, very important. That is a reaction with metals. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಸೋಡಿಯಂ. ಏನೇಳಿ? ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಸೋಡಿಯಂ ಎರಡನೇದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎರಡನೇದು when haloalkane react with sodium. It is ಹಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? It's very important. Any haloalkane accept ನೋಡಿ ಮೇಲೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಮೀಥೇನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಇದರಿಂದ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಒಂದು ಸೋಡಿಯಂನಿಂದ ಅಂದರೆ ಹ್ಯಾಲೋಆಲ್ಕೇನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೀಥೇನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಸೋಡಿಯಂ ಜೊತೆ ಇದಕ್ಕಿನ್ನ ಒಂದು ಹೆಸರಲ್ಲೇ ವುಡ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೇಳಿ ವುಡ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ನಿಮಗೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪೀಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿರಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಂದಿಲ್ವಾ? ಬಂದಿದೆ. ವುಡ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ವೆನ್ ಹ್ಯಾಲೋಆಲ್ಕೇನ್ ಅಥವಾ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? When it is reacts with sodium in dry ether. Sodium in dry ether to form higher alkene. That is RR alkene plus 2NaX. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? This is the general reaction. ಯಾವುದು? Woods reaction. ವುಡ್ಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ನೇಮ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನೇಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಲೋಆಲ್ಕೇನಲ್ಲಿ ವುಡ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡಬಲ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನೇಟಮ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಟೇಕ್ ಮೀಥೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಥವಾ ಕ್ಲೋರೋಮೀಥೇನ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸೋಡಿಯಂ ಇನ್ ಡ್ರೈ ಈಥರ್. What happens? To form ethane CH3 plus 2NaCl. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? CH3 plus 2NaCl. ಏನಿದು? ಈಥೇನ್. ಏನು ಹೇಳಿ? ಈಥೇನ್. ಹ್ಯಾಲೋಆಲ್ಕೇನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಇದೆ? ಡಬಲ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೇನಲ್ಲಿ. ನೀವು ಜನರಲ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆಲ್ಕೇನಲ್ಲಿ ಬರಲಿ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಕೊಡಿದ್ರಿ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೊಡಿ. ಕ್ಲೋರೋಮೀಥೇನು, ಬ್ರೋಮೋಮೀಥೇನು ಅಥವಾ ಐಡೋಮೀಥೇನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈಥೇನ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅದೇ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಬ್ರೋಮೋ ಈಥೇನ್ ಅಥವಾ ಕ್ಲೋರೋ ಈಥೇನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಸೋಡಿಯಂ ಡ್ರೈ ಈಥರ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೋಡಿಯಂ ಡ್ರೈ ಈಥರ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಬ್ಯೂಟೀನ್. ಏನು ಹೇಳಿ? ಬ್ಯೂಟೀನ್. CH3 CH2 CH2 CH3 ಅಥವಾ C4H10. ಇದು C2H6 ಅಂದರೆ C4H10 ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಪ್ಲಸ್ 2 NaBr. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ವುಡ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸರ್ ಇವಾಗ ಕ್ಲೋರೋ ಈಥೇನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಐಡೋ ಈಥೇನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್, ಮೇನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜ್ ಅಷ್ಟೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ? ಕ್ಲೋರೋ ಪ್ರೊಪೇನ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಥವಾ ಐಡೋ ಪ್ರೊಪೇನ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಐಡೋ ಪ್ರೊಪೇನ್ ತೊಗೊಳೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೋಡಿಯಂ ರೈತರ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಕ್ಸೇನ್. ಏನೇಳಿ? ಹೆಕ್ಸೇನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಐಡೋ ಪ್ರೊಪೇನ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಒಂದು, ದಟ್ ಈಸ್ 2 CH3 CH2 CH2 I ಸೋಡಿಯಂ ಡ್ರೈ ಈಥರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹೆಕ್ಸೇನ್ CH3 CH2 CH2 CH2
ಹೆಕ್ಸೀನ್ ಪ್ಲಸ್ 2NEI. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಐಡೋ ಪ್ರೋಪೇನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹೆಕ್ಸೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಳಿ ಹೆಕ್ಸೀನ್. ಏನಿದೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಐಡೋಪ್ರೋಪೇನ್. ಐಡೋಪ್ರೋಪೇನ್. ಇದು ಬ್ರೋಮೋ ಈಥೇನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಇದು ಕ್ಲೋರೋಮೀಥೇನ್. ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಲೋ ಆಲ್ಕೇನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಲ್ಕೇನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಲ್ಕೇನ್ ಡಬಲ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡೌಟ್ ಬರ್ಬೋದು, ಅದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕಹಾಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕಹಾಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಲೋಲ್, ಇವಾಗ 2 moles ನಾವು ಸೇಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ಡಿಫರೆಂಟ್, ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1 mole ಆಫ್ ದಿಸ್, 1 mole ಆಫ್ ದಿಸ್, ಇದು 1 mole ಆಫ್ ಕ್ಲೋರೋ ಮೀಥೇನ್, 1 mole ಆಫ್ ಬ್ರೋಮೋ ಈಥೇನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಕ್ಲೋರೈಡ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋರೋ ಈಥೇನ್. ಇವಾಗ ಇವೆರಡನ್ನ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಾವು ಸೋಡಿಯಂ ಎಂಟ್ರೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇವೆರಡನ್ನ ಜನರಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇವೆರಡನ್ನ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸೋಡಿಯಂ ಎಂಟ್ರೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೋಡಿಯಂ ರಹಿತ ಜೊತೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಆವಾಗ ಈ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ 3 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಹ್ಯಾಲೋ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಸೋಡಿಯಂ ರಹಿತರ ಜೊತೆಗಾದ್ರೆ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ 3 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಿಂಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಇವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಇಂಥವು 2 ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೋಡಿಯಂ ರಹಿತರ ಜೊತೆಗೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಂಥವು ಕ್ಲೋರೋ ಮೀಥೇನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈಥೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಥೇನ್ ಈಸ್ 1 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದೇ ಇಂಥವು 2 ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಂಥವು 2 ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇಂಥವು ಬ್ಯೂಟೀನ್ ಏನು ಹೇಳಿ? ಬ್ಯೂಟೀನ್ CH3 CH2 CH2 CH3 ಬ್ಯೂಟೀನ್ ಪ್ಲಸ್ ಇವಾಗ ಇದೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ರೋಪೀನ್ ಪ್ಲಸ್ 2NaCl. ಈ ತರ ಈ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ 3 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. 2 different haloalkanes when it is heated with sodium ether to get a mixture of 3 products. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇವಾಗ ಇವೆರಡನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಇವೆರಡನ್ನು ತಗೊಂಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಮಾಡೋಣ? ಒಂದು ಬಂದು ಬ್ಯೂಟೀನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು ಹೆಕ್ಸೀನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು ಪೆಂಟೇನ್. ಈ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ 3 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ there may be a chance ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸೋಡಿಯಂ ಟ್ರೈಥ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದರಲ್ಲಿ ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವುಡ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಅರ್ಥ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಫಸ್ಟ್ ಪೀಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಬಟ್ ಈ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಲೋ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ CET ನೀಟಲ್ಲಿ JEಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ವುಡ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ, ಗ್ರಿಗ್ನಾಟ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ರಿಗ್ನಾಟ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅವನು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. ಓನ್ಲಿ ಜನರಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರೀ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ 1 ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈಥೇನ್ ಕೊಡಿ, ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಕೊಡಿ, ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸೇನ್ ಕೊಡಿ, ಇಲ್ಲ ಇವೆರಡರ ಜೊತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ 3 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಕೊಡಿ.
ಕ್ಲೋರೇ ಬಂದು ಬ್ರೋಮಿನ್ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು, ಐಡೋ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಿಸ್ ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವುಡ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ chemical properties of haloalkanes. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್, ಮತ್ತು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಸೋಡಿಯಂ. ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ರಿಯೇಜೆಂಟ್, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಜೊತೆಗೆ, ಅದೇ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಸೋಡಿಯಂ ಜೊತೆಗೆ ವುಡ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಏನು ಹೇಳಿ? ವುಡ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ನೇಮ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬೀಟಾ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ವುಡ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ರಿಯೇಜೆಂಟ್, ಇವು 3. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? SN1 SN2 ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದಂತೂ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕ್ವಶನ್. 2 ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್, ಒಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇವು ಸ್ಟೀರಿಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಹ್ಯಾಲೋಅರೇನ್ಸ್. ಹ್ಯಾಲೋಅರೇನ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಥರೋಲಿ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಇವಾಗ ನಾವು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಥರೋಲಿ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್, ಅಂದರೆ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ ನ್ಯೂ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಕಾರ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಮೆಟೀರಿಯಲಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬೇಕೋ ಅವೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲರ್ಕ್ ಮೇಡಮ್ ಹತ್ರ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, 220 rupees ಪೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಹೊಸ ತೊಗೊಂಬಿಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.